ओम शांति शांति शांति। सुकेशा च भारद्वाजः शैव्यश्च सत्यकामः सौर्यायणी च गार्ग्यः कौसल्यश्चाश्वलायनः भार्गवो वैदर्भिः कबन्धी कात्यायनः ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणाः एषः वै तत्सर्वं वक्ष्यतीति तेह सवित्प्राणयो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्नाः तान् हसऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वम् अवो वक्ष्याम इति अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ भगवन् कुतो हवा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति तस्मै स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा समिथुनमुत्पादयते रयिञ्च प्राणञ्चेति एतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति वै प्राणः रयिरेव चन्द्रमाः मूर्तञ्च मूर्तञ्च तस्मान्मूर्तिरेव रयिः अथ आदित्य उदयन् यत्प्राचीन् दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान् प्राणान् दष्पिषु सन्निधत्ते यद्दक्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचीं यदधो यदूर्ध्वं यदन्तर्दिशः यत्सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् दष्पिषु सन्निधत्ते स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते तदेतदचाभ्युक्तम् विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकन्तपन्तं सहस्ररश्मिश्च तथा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः संवत्सरो वै प्रजापतिः तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च तद्येष्टापूर्ते कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते त एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेतर्षयः प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते एषः वैरगिर्यः पितृयाणः अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानमन्विष्य आदित्यमभिजयन्ते एतद्वै प्राणानामायतनम् एतदमृतमभयमेतत्परायणम् एतस्मान्न पुनरावर्तन्ते इत्येष निरोधः तदेष श्लोकः इतरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्धे पुरीषिणम् अथेमे अन्य उपरे विचक्षणम् सप्तचक्रे शरवाहुरर्पितमिति मासो वै प्रजापतिः तस्य कृष्णपक्ष एव रयिः शुक्लः प्राणः तस्मादेते ऋषयः शुक्ल इष्टं कुर्वन्ति इतरस्मिन् अहोरात्रो वै प्रजापतिः तस्य अहरेव प्राणो रात्रिरेव रयिः प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवारत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तत् यद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते अन्नं वै प्रजापतिः ततो ह वै तद्रेतः तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति पतिव्रतं चरन्ति ते मिथुनमुत्पादयन्ते तेषामेवैष ब्रह्मलोकः येषां तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम् तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोकः न येषु जिह्ममनृतन्न मायाचेति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो
ನಮೋ ಗುರುಭ್ಯಃ ಸರ್ವೋಪಕಾರಹಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನ ಪ್ರತ್ಯಗರ್ಥೋ ಬ್ರಹ್ಮೀವಾಹಮಸ್ಮಿ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾನಾಂ ಆಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಂ ಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಂ ಕೇಶವಂ ಬಾದರಾಯಣಂ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕೃತೌ ವಂದೇ ಭಗವಂತೋ ಪುನಃ ಪುನಃ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರ ಭಗವತ್ಪೂಜ್ಯಪಾದ ಸದ್ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ವಂದೇ ತಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಯತಿವರ್ಯಂ ಮಹಾಮಹಿಂ ವೇದಾಂತಸಾರಜ್ಞಂ ಸದಾಂ ಸಂಪ್ರದಾಯಜ್ಞಂ ಸಂಯಮೀಂದ್ರದಾಶ್ರಯಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಸದಾಚಾರ್ಯಂ ಸಮಾಶ್ರಯೇ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಸದ್ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಧೀಃ ಭಗವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಚಪಾದ್ಮದ ಸಹಿಯ ಅಥ ಉತ್ತರೇಣ ಭಾಷ್ಯ ಬೇಕು ಭಾಷ್ಯ ಬಕ ಅಥ ಉತ್ತರೇಣ ಅಯನೇನ ಅಥ ಉತ್ತರೇಣ ಅಯನೇನ ಪ್ರಜಾಪತೇರಂಶಂ ಪ್ರಾಣಂ ಪ್ರಜಾಪತೇರಂಶಂ ಪ್ರಾಣಂ ಅತ್ತಾರಂ ಆದಿತ್ಯಂ ಅಭಿಜಯಂತೆ ಆದಿತ್ಯಂ ಅಭಿಜಯಂತೆ ಅಥ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉತ್ತರೇಣ ಅಯನೇನ ಉತ್ತರಾಯಣ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೋಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಶ ಅದು ಅತೃ ಅಗ್ನಿ ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಆ ಪ್ರಾಣ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಅತೃವಾದ ಆ ಸ್ವರೂಪನ ಗೆದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರಾಯಣ ಮಾರ್ಗನ ಹೋದವರು ದಕ್ಷಿಣ ಮಾರ್ಗ ಹೋಗೋದವರು ಪಿತೃಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಉತ್ತರಾಯಣ ಮಾರ್ಗ ಹೋಗೋದವರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣಾತ್ಮನನ್ನ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಬರೋದು. ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಹೋಗುವವರು ಕರ್ಮಿಗಳು, ಕರ್ಮ ಮಾಡೋರು. ಕೇನ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಕೇನ ತಪಸ ಇಂದ್ರಿಯ ಜಯೇನ. ತಪಸ ಇಂದ್ರಿಯ ಜಯೇನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತಪಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ? ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಗೆದ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಗೆದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ? ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷಯಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋದು. ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯನ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೊಂದು ರೂಪ, ಇದು ಶಬ್ದ, ಇದು ಸ್ಪರ್ಶ, ಇದು ರುಚಿ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ, ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ, ಬೇಕು, ಇದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮ. ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಬೇರೆ, ಕಾಮನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ. ಕಾಮದ ಆಸೆಯಿಂದ, ಸುಖದ ಆಸೆಯಿಂದ ಸುಖವನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಹೇಗೆ ಈ ಕಾರ್ಕೋಣ, ಜಿಂಕೆ, ಮೊಲ ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುಖವನ್ನು ಬೇಟೆ ಆಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಸುಖ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ. ಸುಖವನ್ನು ಬೇಟೆ ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹಂಟರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಇಂದ್ರಿಯ. ಇಂದ್ರಿಯ ಹಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಜಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೇವಲ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಅಷ್ಟೇ, ಇದೊಂದು ರೂಪ, ಈ ಶಬ್ದ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇಂದ್ರಿಯ ಜಯ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಂದ್ರಿಯ ಜಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ. ವಿಶೇಷತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣ. ವಿಶೇಷತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣ. ಶ್ರದ್ಧೆಯ ವಿದ್ಯೆಯಾಚ. ಶ್ರದ್ಧೆಯ ವಿದ್ಯೆಯಾಚ. ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಾತ್ಮ ವಿಷಯ. ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಾತ್ಮ ವಿಷಯ. ಆತ್ಮಾನಂ ಪ್ರಾಣಂ ಸೂರ್ಯಂ ಜಗತಸ್ಥಸ್ಥುಷಶ್ಚ. ಆತ್ಮಾನಂ ಪ್ರಾಣಂ ಸೂರ್ಯಂ ಜಗತಸ್ಥಸ್ಥುಷಶ್ಚ ಅನ್ವಿಷ್ಯ ಅಹಮಸ್ಮೀತಿ ವಿದಿತ್ವಾ. ಅಹಮಸ್ಮಿ ಇತಿ ವಿದಿತ್ವಾ ಆದಿತ್ಯಂ ಅಭಿಜಯಂತೆ. ಆದಿತ್ಯಂ ಅಭಿಜಯಂತೆ. ಅಭಿಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ. ಅಭಿಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ. ಇಂದ್ರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷತಃ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅದು ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ 24 ಗಂಟೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಯಾವಾಗೂ ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮೈಥುನ ವರ್ಜನ, 8 ಅಂಗ: ಸ್ಮರಣ, ಕೀರ್ತನ, ಕೇಳಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಣ, ಗುಹ್ಯ ಭಾಷಣ, ಸಂಕಲ್ಪ. ಯಾವುದು 14 ಭಾಷೆ ಭಾಗ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಚರತಿ. ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಿರೋದು, ಅಥವಾ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಿರೋದು, ಅಥವಾ ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಿರೋದು, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರುವಂತಹ ಚರ್ಯಾದ ನಡವಳಿಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರುವಂತಹ ಇಂದಿರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚರ್ಯ. ಶ್ರದ್ಧೆ, ಆಸ್ತಿಕ್ಯ ಬುದ್ಧಿ, ಶಾಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯ, ಗುರುವಾಕ್ಯ, ಜನ್ಮಾಂತರ, ಲೋಕಾಂತರ, ಪುಣ್ಯ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಶ್ರದ್ಧೆ. ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಯೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಪ್ರಜಾಪತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ, ಅವನೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯದ್ದಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯೆ. ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಉಪಾಸನೆ ನಿರಂತರ. ಅದೇ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಬೈತಲ್ಲ, ಅಹಂ ಪ್ರಾಣ ಸೂರ್ಯಂ ಜಗತ್ ಅನ್ವಿಷ್ಯ ಅಹಮಸ್ಮೀತಿ. ಈ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮನಾಗಿರೋ ಸೂರ್ಯನೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮ. ಅದು ಜಗತಃ ತಸ್ಥುಷಶ್ಚ. ಸ್ಥಾವರ ಚಾರ ಜಂಗಮಕ್ಕೂ. ತಸ್ಥುಷ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾವರ, ಚಾರ ಜಂಗಮ. ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಕ್ಕಲ್ಲ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸೂರ್ಯ. ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವಂತಹ ಸೂರ್ಯನೆಂಬ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮನೇ ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ.
ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನನ್ನ ಈ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಭಾವ ಹೋಗಿ ಆ ಸೂತ್ರಾತ್ಮ ಭಾವ ವ್ಯಾಪಕವಾದಂತಹ ಇದು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಭಾವ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಂಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರಾದರೆ ಆಯ್ತು ಲೋಕವನ್ನು ಗೆದ್ಕೋತಾರೆ. ಅದೇ ಭಾವನೆಯಿಂದಲೇ ಶೈಲ ಬೆಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಎಂವಾಪಿ ಸ್ಮರನ್ ಭಾವಂ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೂಡ್ಕೊಂಡವನ ಹೀರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆ ಭಾವನೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕವನ್ನು ಗೆದ್ಕೋತಾನೆ. ಆಯುತ್ಯಾತ್ಮ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಾತ್ಮ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇಹ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಯುತ್ಯ ಲೋಕವನ್ನು ಗೆದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಒಂದಾಗೋದು, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗೋದು, ಸಾಲೋಕ್ಯ ಆ ಲೋಕದ ಪ್ರಜೆ ಆಗೋದು, ಅದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. ಉಪಾಸನೆ ತೀವ್ರತೆ ಮೇಲೆ. ಏತದ್ವೈ ಆಯತನಂ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಸಾಮಾನ್ಯಂ. ಏತದ್ವೈ ಆಯತನಂ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಸಾಮಾನ್ಯಂ. ಆಯತನಂ ಆಶ್ರಯ. ಆಯತನಂ ಆಶ್ರಯ. ಇದೇ ಅಲ್ಲವೇ ಆಯತನ. ಆಯತನ ಅಂದ್ರೆ ಆಧಾರ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೂ ಆಯತನ, ಆಶ್ರಯ, ಆಧಾರ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಗಳು ಅದರದ್ದೇ ತುಣುಕು ಅಂಶ. ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಿಡಿಗಳು ಬೆಂಕಿ ಅಂಶವೋ, ಎಲ್ಲಾ ಹನಿಗಳು ನೀರಿನ ಅಂಶವೋ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣವೂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಒಂದು ಅಂಶ. ಅದು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನು ಸಮಷ್ಟಿ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮ, ಸಮಷ್ಟಿ ಸೂತ್ರಾತ್ಮ, ಅಖಂಡ ಸೂತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮನಾದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಒಂದು ತುಣುಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ. ಈ ಪ್ರಾಣ ಆ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಅನನ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದು ಈ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನೋ ಈ ಸೂರ್ಯಾತ್ಮನೋ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೂ ಆಯತನವು, ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪವು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಧಾರವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏತದ್ ಅಮೃತಂ ಅವಿನಾಶಿ. ಏತದಮೃತಂ ಅವಿನಾಶಿ. ಅಭಯಂ ಅತಏವ. ಅಯಂ ಅತಏವ. ಭಯವರ್ಜಿತಂ. ಭಯವರ್ಜಿತಂ. ನ ಚಂದ್ರವತ್ ಕ್ಷಯವರ್ಧಿ ಭಯವತ್. ನ ಚಂದ್ರವತ್ ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿ ಭಯವತ್. ಈ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೂತ್ರಾತ್ಮ ಇವನು ಅಮೃತ. ಇವನು ಅಮೃತ ಅಂದ್ರೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾಶವಾಗದವನು, ಕಲ್ಪಾಂತದವರೆಗಿರುವವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದವರು 100 ವರ್ಷ, 1000 ವರ್ಷ, 10,000 ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ ಅತೀವ್ರತೆ ಮೇಲೆ. ಆದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಕಲ್ಪಾಂತದವರೆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅನ್ನೋದು ಅವಿನಾಶಿ, ಇದು ಆಪೇಕ್ಷಿಕ ಅವಿನಾಶಿ, ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಭಯವರ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಲೋಕ. ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಭಯ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರ ಭಯ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಚಂದ್ರಮಂಡಲದವರಿಗೆ ನಂದಿಷ್ಟು ದಿವಸ ನಂದಿಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸಂಜೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಂದಿಷ್ಟು ದಿವಸ ಕಾಣ ನಂದಿಷ್ಟು ದಿವಸ ಕಾಣ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ತರ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಈ ಕಲ್ಪ ಮುಗಿಯೋರ್ಗು 1000 ಯುಗ ಮುಗಿಬೇಕು, ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಸಹ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಂತೆ ವೃದ್ಧಿಕ್ಷಯ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ವೃದ್ಧಿಕ್ಷಯ ರಹಿತವಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಕಲ್ಪಾಂತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಲ್ಲಾಕ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ. ಇದು ಕಾರ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವೇ, ಇದು ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಅಲ್ಲ. ಇದು ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಇದು ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಏತತ್ಪರಾಯಣಂ ಪರಾಗತಿ. ಪರಾಯಣಂ ಪರಾಗತಿ. ವಿದ್ಯಾವತಾಂ ಕರ್ಮಿಣಾಂಚ. ವಿದ್ಯಾವತಾಂ ಕರ್ಮಿಣಾಂಚ. ಜ್ಞಾನವತಾಂ. ಜ್ಞಾನವತಾಂ. ಜ್ಞಾನವತಾಂ ಕರ್ಮಿಣಾಂತ. ಬರೀ ಕರ್ಮಿಗಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನ ಸಹಿತವಾದ ಕರ್ಮ, ಬರೀ ಉಪಾಸನೆ. ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ, ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್. ಈ ವ್ಯಾಕೃತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಜಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅದು ಸತ್ಯಲೋಕ. ಅದನ್ನ ಪುರಾಣದ ಸತ್ಯಲೋಕ, ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ, ನಾರಾಯಣ ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಪರಾಯಣನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯನ ಗತಿ. ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಕರ್ಮರಹಿತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದವರೆಗೂ, ಕೇವಲ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗತಿಯಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನ. ಏತಸ್ಮಾನ್ನ ಪುನರಾವರ್ತಂತೆ. ಏತಸ್ಮಾನ್ನ ಪುನರಾವರ್ತಂತೆ. ಯಥಾ ಇತರೆ ಕೇವಲ ಕರ್ಮಿಣ ಇತಿ. ಯಥಾ ಇತರೆ ಕೇವಲ ಕರ್ಮಿಣಃ ಇತಿ. ಹೇಗೆ ಬರೀ ಕರ್ಮಿಗಳು ಚಂದ್ರಲೋಕದಿಂದ ಬರ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿ ಈ ಲೋಕದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಒಂದು ಕಲ್ಪಾಂತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಬಿಟ್ಟರು ವಾಪಸ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸಹತೆ ಸರ್ವೇ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ ಸಂಜರೆ ಪರಸ್ಯಾಂತೆ ಕೃತಾತ್ಮಾನ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಪರಂ ಪದಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅದು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಕೋದೇ ಹೋದ್ರು ಕೋಟಿ ಕಲ್ಪದವರೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಂತೂ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದಿವಸ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ.
ಒಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಮುಗಿತಾ ಬಂದು ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಚೊಕ್ಕ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸತ್ಯಲೋಕ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಹೇಳಿದ ಬರೋಕ ಇದೆಪ್ಪ. ಲಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ತಿಂಗಳು ಇದೆ ಮ್ಯಾಗ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇದೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. ಆಯ್ತು ಚಂದ ಸೋಬಿದ್ದು ನೋಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇವನ್ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ. ಇವ್ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಗತಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆನಾ? ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಸ್ವರ್ಗ ಅವ್ರವ್ರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ರೂಟನ್ನ. ನೀವು ರೂಟು ಉಪಾಸನೆಯಿಂದಲೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅದೇ ಉಪಾಸನೆ ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಲೋಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾಗತ್ತೆ ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಉಪಾಸನೆ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ರೂಟ್ ಇದೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೈಸೂರಿದೆ, ತುಮಕೂರಿದೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಹೊಂದತ್ತೆ, ರೂಟು ಗೀಟು ಎಲ್ಲ ಹೊಂದತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲ ಇವನು ಉಪಾಸನೆಯ ಬಲದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಟಿಂದ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೂಟ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇದೆ, ರೂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಾ? ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಒಬ್ಬ ರೂಟೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ರೂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಉತ್ತರ ಮಾರ್ಗವನ್ನ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇದೆ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇದೆ, ಅಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಉತ್ತರ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಗ ತಾನೇ ತೆರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾರ್ಗ ಸಮಯದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ, ಮಾರ್ಗ ಅದೇ ತಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಇನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಏನ್ ಎರಡು ಕ್ರಮಿಸ್ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನೋದು ಸುಮ್ನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಅಷ್ಟೇ, ತಾನೇ ತರ್ಕೊಳತ್ತಲ್ಲೇ. ತಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ತಾನೇ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ? ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಸಾಕು ಸಾಕು. ನೋಡಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಗ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ತಾನೇ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ತೆರ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಇರೋ ಕಡೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಂದು ಪಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಗೌಡ ಸಂಬಂಧ ವೈದ್ಯುತೇ ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾದ ಸೂತ್ರಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಏನೋಪ್ಪ ನೀವು ಎರಡು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಳೆ ಬಂದಾಗ ಬರ್ದಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೃಪೆನೆ. ಎಲ್ಲ ಯಥಾಹಿತವೇ ಕೇವಲ ಕರ್ಮಿಣ. ಬರೀ ಕರ್ಮಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರ ಆ ರೀತಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದೇವ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಅಂತಮ್ಮ? ನೋಡಿದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಾ? ಭಯ ಆಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಗುರುಗಳೇ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಬೇಡ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಗುರುಗಳೇ. ಅಲ್ಲೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅಲ್ಲೇ ಸನಕಾದಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಋಷಿಗಳೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ. ಅದು ಬರೀ ಅದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಂಗಡಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಧ್ವಂಸಿ ಧಾನ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರ ಇರೋದು. ಕರೋನಾ ಗಿರೋನ ಬರೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಕಂಡಿದ್ದೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸ್ಕೊಳ್ದಂತೆ. ಕರೋನಾ ಬಂದರೆ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಕೇವಲ ಕರ್ಮಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಯಸ್ಮಾ ದೇಶ ಅವಿದಿಶಾನ್ ವಿರೋಧ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಉಪಾಸಕರು ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇದು ತಡೆ, ಇದು ಅಡ್ಡಿ, ಇದು ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಾರ್ಗ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದ್ರು ಕರ್ಮಿಗಳಾಗಿದೆ ಪಿತೃಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಯಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನಿರುದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸ. ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನಿರುದ್ಧಾಃ ವಿದ್ವಾಂಸಃ. ಅವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಉಪಾಸಕ ಅಲ್ಲದವರು ಆದಿತ್ಯನಿಂದ ಆದಿತ್ಯನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ರಶ್ಮಿಗಳಿಂದ ತಡೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆದಿತ್ಯನವರೆಗೂ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಆದಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ಯಾವ ರಶ್ಮಿ ಇದೆಯೋ ರಶ್ಮಿಯವರಿಗೆ ತಡೆ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. ರಶ್ಮಿಯಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟ್ರಾ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರಶ್ಮಿ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಉಪಾಸಕ, ಆ ರಶ್ಮಿ ಇವರಿಗೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕರ್ಮಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಗಂಧರ್ವ ಲೋಕ, ಕಿಂಪುರುಷ ಲೋಕ, ಕಿನ್ನರ ಲೋಕ, ಯಕ್ಷ ಲೋಕ, ಸಾಧ್ಯ ಲೋಕ, ಪಿತೃಲೋಕ ಅಂತ ಬೇರೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧೋಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಲೋಕ, ಸಸ್ಯ ಲೋಕ, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟ ಲೋಕ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಒಟ್ಮೇಲೆ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟಲೇಬೇಕು, ಎಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಟದೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಉಂಟೆ ಉಂಟು. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಹುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾ ಕೇಳಿ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ, ಪಾಪ ಮಾಡ್ದವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಆನಿಮಲ್ ಲೈಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಲೋವರ್ ಲೋಕಸ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ? ನರಕ ಅವೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ಆ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಈ ದೇಹ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲೇನಿ ಅಷ್ಟು ಮೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಳೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಗಿಡ ಮಳ್ಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಡು, ಕುರಿ, ಹಸು, ಎಮ್ಮೆ ತಿನ್ನುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ರೇತಸ್ಸಾಗಿ ಆ ಜನ್ಮ ಹೊತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನೀರಿನಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರುಗಳೇ ಈಗ ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಲೋಕ, ಗಂಧರ್ವ ಲೋಕ, ಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕ ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರ ಅಂತ? ಹೌದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಅಂತ. ಹೌದೌದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಊರು ಪ್ರಾಣಿ ಬೇರೆ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಬೇರೆ. ಊರು ಪ್ರಾಣಿ ಹಸು, ಎಮ್ಮೆ, ಈ ನಾಯಿ, ಕತ್ತೆ ಇದು ಊರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ ಅದು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ, ಅದೇ ಹುಟ್ಟೋದು. ಅದು ಇದ್ರ ಜಿಂಕಿ ಇದಾಗಿಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟ ಹುಟ್ಟೋದು, ಇಲ್ಲ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಜನ್ಮ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಪಾಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ್ಮ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪುಣ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಉತ್ತರ ಲೋಕ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ನಿಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಾಲಮ್ ಇದೆ, ಪುಣ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಕಾಲಮ್ಮು, ಪಾಪಕ್ಕೊಂದು ಕಾಲಮ್ಮು. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಲಮ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪುಣ್ಯವಲ್ಲ ಪಾಪವಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಸಾಯೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಾಸರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ತೀವ್ರ ಜೋರಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬಾಕಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಪುಣ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪಾಪಕರ್ಮ ಪಾಪ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಿಶ್ರಿತವಾಯಿತು 40-60 ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ವೇದಾಂತ ಓದಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ವೇದಾಂತ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ರಾಶಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ ಬಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಧೋ ಜನ್ಮ ಬರೋಲ್ಲ. ಇನ್ ಮೇಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಹೊರತು ಇನ್ ಕೆಳಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ವೇದಾಂತ ಬಹಳ ಪುಣ್ಯ ರಾಶಿ, ಅದು ಪುಣ್ಯದ ರಾಶಿ ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಧೋಲೋಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಇವರು ಪ್ರಾಕೃತ ಜನರು, ಲೌಕಿಕ ಜನರು ಆದಿತ್ಯನಿಂದ ಆದಿತ್ಯ ರಶ್ಮಿಯಿಂದ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಅವರು ಮೇಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೈತೆ ಸಂವತ್ಸರಂ ಆದಿತ್ಯಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಪ್ರಾಣಂ ಅಭಿಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ. ನೈತೆ ಸಂವತ್ಸರಂ ಆದಿತ್ಯಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಪ್ರಾಣಂ ಅಭಿಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ. ಇವರು ಈ ಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕರ್ಮಿಗಳದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಆದಿತ್ಯಾತ್ಮನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮನನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಆದಿತ್ಯಾತ್ಮನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಉಪಾಸನೆ, ಅದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾಡದೇ ಇದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಆದಿತ್ಯ ಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತ ದತ್ತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಬೇರೆ ಜಾಯಸ್ವತಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಹುಡ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಹುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಯ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನೋ ತಿನ್ನೋದು, ಕುಡಿಯೋದು, ಮಾಡೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ತಿರುಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೂಲಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಪಾಪಾತ್ಮನಾದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ಗತಾಗತಂ ಕಾಮ ಕಾಮಾಲ ಬಂತೆ, ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಟಿಲ್ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಆಗೋವರೆಗೂ ಈ ಸುತ್ತೋದು, ಸಂಸಾರ ತಿರುಗೋದು ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಬರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಇರುವಾಗೂ ಒಬ್ಬನೇನೆ. ಆ ಭ್ರಾಂತಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮವರು, ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಬಿಡಿ. ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದವರು, ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗೋರು, ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋರು. ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಜನ್ಮಾಂತರಕ್ಕೂ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಲೋಕಾಂತರಕ್ಕೂ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಈಗಿರೋರು ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ.
ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೈ ಸಂವತ್ಸರ ಕಾಲಾತ್ಮ ಅವಿದಿಶಾಂ ನಿರೋಧ. ಸೈ ಸಂವತ್ಸರ ಕಾಲಾತ್ಮ ಅವಿದುಷಾಂ ನಿರೋಧ. ಆ ಸಂವತ್ಸರೂಪಿಯಾದ ಕಾಲಪುರುಷ ಕಾಲಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿತ್ಯ ಆತ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ತಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಂದ್ರು. ತಸ್ಮಿನ್ ಅರ್ಥೆ ಏಷ ಶ್ಲೋಕ ಮಂತ್ರ. ತಸ್ಮಿನ್ನರ್ಥೇ ಏಷ ಶ್ಲೋಕ ಮಂತ್ರ. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಮಂತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ವಿಚಾರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಂದು. ಆದಿತ್ಯ ಆತ್ಮ ಕೇಳಿಮ. ಗುರುಗಳ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೀಬರ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ದಿದೆ. ಗೌಡಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ ಹಿಂಗೆ ಗುರುಗಳೇ? ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ನಂಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಿಪೋಕ್ರೆಸಿ ಅಷ್ಟೊಂದಾಗುತ್ತೆ. ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವೈರಾಗ್ಯ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಜನ್ಮದ ಇದನ್ನ ವೈರಾಗ್ಯ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೌಡಪಾದ ಹೇಳುವಂತ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯವೇ ಬರದೇ ಹೋದ್ರೆ ಗೌಡಪಾದ ಹೇಳುವಂತ ವಿಚಾರ ತಲೆ ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಜುಗುಪ್ಸೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಇದು ಹೇಸಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರೀಬರ್ತ್ ವಿಚಾರ, ಆ ಕಷ್ಟ ವಿಚಾರ, ದುಃಖ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅದು ಜುಗುಪ್ಸೆ ಉಂಟಾಗಿ ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಗಾಗ್ರಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಈ ಜನ್ಮದ ಇದು ಬೇಡ, ನನಗೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟದೇ ಇರೋಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೌಡಪಾದ ಹೋಗ್ರಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಗಾದ್ರೆ ಹುಟ್ಟದೇ ಇರೋಂಗ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟದೇ ಇದ್ದವರಾಗ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರೆದಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದೋಷ ಕಾಣಬೇಕು. ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಾಣದೆ ಹೋದ್ರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಲ್ಲ. ಇದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದೇ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ, ಇದೇ ಮಜವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ದೋಷ, ಕಷ್ಟ, ದುಃಖ, ಅನರ್ಥ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದು ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದು ಸತ್ಯ ನಿತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರ ನಡವಳಿಕೆ ಈ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಗೌಡಪಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ತತ್ವ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಜು. ಉಪನಿಷತ್ತು ಜನ್ಮಾಂತರ ಲೋಕಾಂತರ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಇದು ಕರ್ಮ ವಿಚಾರವಲ್ಲ, ಲೋ ಲೆವೆಲ್ಲು ಮೊದಲನೇ ಹಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಇದನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಕ ತಗೋಬೇಕಮ್ಮ, ಹೌದಾ? ಕಹಿ ಸಾಧ್ಯ ಕಹಿ ಸ್ಫುರತೆ ಗುಣ ಎಷ್ಟೇ ಪಂಚಪಾದಂ ಪಿತರಂ ದ್ವಾದಶಾಕೃತಿಂ. ಪಂಚಪಾದಂ ಪಿತರಂ ದ್ವಾದಶಾಕೃತಿಂ. ದಿವ ಆಹುಃ ಪರೇ ಅರ್ಧೇ ಪುರೀಷಿಣಂ. ದಿವ ಆಹುಃ ಪರೇ ಅರ್ಧೇ ಪುರೀಷಿಣಂ. ಅಥೇ ಮೇ ಅನ್ಯ ಉಪರೇ ವಿಚಕ್ಷಣಂ. ಅಥೇ ಮೇ ಅನ್ಯ ಉಪರೇ ವಿಚಕ್ಷಣಂ. ಸಪ್ತಚಕ್ರೇ ಷಡರ ಆಹುರರ್ಪಿತಮಿತಿ. ಸಪ್ತಚಕ್ರೇ ಷಡರ ಆಹುರರ್ಪಿತಮಿತಿ. ಪಂಚಪಾದಂ ಪಿತರಂ ದ್ವಾದಶಾಕೃತಿಂ. ದಿವ ಆಹುಃ ಪರೇ ಅರ್ಧೇ ಪುರೀಷಿಣಂ. ಅಥೇ ಮೇ ಅನ್ಯ ಉಪರೇ ವಿಚಕ್ಷಣಂ. ಸಪ್ತಚಕ್ರೇ ಷಡರ ಆಹುರರ್ಪಿತಮಿತಿ. ಪಂಚಪಾದಂ ಪಿತರಂ ದ್ವಾದಶಾಕೃತಿಂ. ದಿವಃ ಆಹುಃ ಪರೇ ಅರ್ಧೇ ಪುರೀಷಿಣಂ. ಇಮೇ ಅನ್ಯೇ ಪರೇ ವಿಚಕ್ಷಣಂ. ಸಪ್ತಚಕ್ರೇ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ? ಅಥ ಅಥ ಇಮೇ ಅನ್ಯೇ ಉ ಪರೇ ವಿಚಕ್ಷಣಂ. ಸಪ್ತಚಕ್ರೇ ಷಡರಃ ಷಡರೇ ಅರ್ಪಿತಂ. ಅರ್ಪಿತಂ ಇತಿ. ಪಂಚಪಾದ 5 ಪಾದ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಮಂತ ಶಿಶಿರ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 5 ಪಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಈ ಆದಿತ್ಯನಿಗೆ 5 ಋತುಗಳೇ 5 ಪಾದಗಳು ಅಂತ. 5 ಋತುಗಳಿಂದ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಪಿತರ, ತಂದೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಪಾಡುವನು ಅಂತ. ಪಾತೀತಿ ಪಿತಾ ಪಿತರಂ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು ಅಂತ ತಂದೆ. ಇದು ಭಾವನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಪರಮಾತ್ಮನು 5 ಪಾದಗಳಿಂದ, ಆದಿತ್ಯಾತ್ಮನು 5 ಪಾದಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. 12 ಆಕೃತಿ, ಚೈತ್ರದಿಂದ ಫಾಲ್ಗುಣದವರೆಗೆ 12 ಮಾಸವೇ 12 ಆಕಾರ.
ಒಂದೊಂದು ನಾನಾಸೋ ಯತ್ವಂ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ತರಹ ಸೂರ್ಯನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಸೂರ್ಯ, ವೈಶಾಖದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ದ್ವಾದಶ ಆಕಾರ. ಇನ್ನು ದ್ವಿಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕವನು, ಇದನ್ನ ಮೂರನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರೇ ಅರ್ಧೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾನ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಪುರೀಷನ ಅಂದ್ರೆ ಪುರೀಷವಂತಂ ಅನ್ನೋ ನೀರನ್ನು ಉದಕವಂತಂ ಅರ್ಥ. ಪುರೀಷ, ನೀರಿಗೆ ಪುರೀಷ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಪುರೀಷ. ಅಮೇಧ್ಯವು ಪುರೀಷ, ಈಗ ಅಗ್ನಿ ಬೇಯಿಸಿ ಕಳಿಸಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಬೂದಿಯನ್ನು ಪುರೀಷ ಅಂತೀವಿ, ಅಗ್ನಿ ಸುಟ್ಟೋದು. ತೇಜಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯ ನೀರು, ಅದನ್ನ ನೀರಿಗೆ ಪುರೀಷ ಅಂತ. ಪುರೀಷವಂತಂ, ಪುರೀಷನ ಮನೆ ಉದಕವಂತಂ ಅರ್ಥ, ನೀರನ್ನುಳ್ಳವನು ಅಂತ. ಅಥ ಇನ್ನು ಇಮೇ ಇವರು ಇನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಚಕ್ಷಣಂ, ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಚಕ್ಷಣಂ ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಪ್ತಚಕ್ರ, ಸಪ್ತಚಕ್ರ ಅಂದ್ರೆ 7 ಕುದುರೆ, ಸಪ್ತ ಹಯ ರೂಪದಿಂದ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವನು ಸಪ್ತಚಕ್ರ. ಷಡರ ಅರ್ಪಿತ, ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ 6 ಹಾರೆಗೋಲಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. 6 ಹಾರೆಗೋಲು 6 ಒಂದು 5 ಒಂದು 6 ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ, ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯಾತ್ಮನ ವರ್ಣನೆ, ಇದು ಸೂರ್ಯ ಸ್ವರೂಪನ ವರ್ಣನೆ. ಇದು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರೋಧವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಭಾವನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಸೂರ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇಂಥವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಭಾವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಭಾಷ್ಯ ನೋಡಿ. ಪಂಚಪಾದಂ ಪಂಚರಥವಃ ಪಾದ ಇವ ಅಸ್ಯ ಸಂವತ್ಸರಾತ್ಮನಃ. ಪಂಚಪಾದಂ ಪಂಚರಥವಃ ಪಾದ ಇವ ಅಸ್ಯ ಸಂವತ್ಸರಾತ್ಮನಃ. ಆದಿತ್ಯಸ್ಯ ತೈಃ ಅಸೌ ಪಾದೈರಿವ ಋತುಭಿಃ ಆವರ್ತತೆ. ತೈಃ ಅಸೌ ಪಾದೈರಿವ ಋತುಭಿಃ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ತಿರುಗಾಡ್ತೀವೋ, ಈ ಪಾದಗಳಂತಿರುವ ಋತುಗಳಿಂದ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು? ಸೂರ್ಯಾತ್ಮ. ಅವನ ಪಂಚಪಾದ ಅಂದ್ರೆ 5 ಋತುಗಳೇ 5 ಪಾದ. ಈ ಸಂವತ್ಸರಾತ್ಮನಾದ ಆದಿತ್ಯನಿಗೆ ಸಂವತ್ಸರಾತ್ಮನಃ ಆದಿತ್ಯಸ್ಯ, ಆದಿತ್ಯನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಸಂವತ್ಸರ. ಆದಿತ್ಯ ಸಂವತ್ಸರಸ್ಯ ಸವಿತುಹೂತ. ಸಂವತ್ಸರ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸವಿತ, ಕಾಲಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಾಲಾತ್ಮನಾಗಿರುವ ಆದಿತ್ಯನಿಗೆ ಆ 5 ಪಾದಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ 5 ಪಾದ. ನಾವು 2 ಕಾಲು ನಡೆದರೆ ಅವನು 5 ಕಾಲು ನಡೀತಾನೆ ಅಂತ. 5 ಕಾಲು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಮಂತ ಶಿಶಿರ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು 5 ಋತುವೆ 5 ಕಾಲ, 5 ಕಾಲದಿಂದ 5 ಪಾದ, 5 ಕಾಲು, 5 ಕಾಲು 5 ಪಾದ, ಅದರಿಂದ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಈಗ ಬೈತಾರೆ ಹೇಮಂತ ಶಿಶಿರವು ಏಕೀಕೃತ್ಯ ಏವಂ ಕಲ್ಪನಾ. ಹೇಮಂತ ಶಿಶಿರವು ಏಕೀಕೃತ್ಯ ಏವಂ ಕಲ್ಪನಾ. 5 ಹಂಗ 6 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಮಂತ ಶಿಶಿರು ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಋತು ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ 2 ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ 5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಪಂಚರ್ತವ ಅಂತಿದೆ, ಷಡ್ರ್ತವ ಅಂತಿದೆ. ಅದ ಅಷ್ಟಿತ್ರಯೋ ದಶೋ ಮಾಸ ಇತ್ಯಾಹು. 13 ಮಾಸ ಉಂಟಂತೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, 13 ಮಾಸ. ಅಧಿಕಾಶೀಜ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟಿತ್ರಯೋದಶ ಸಂವತ್ಸರಕ್ಕೆ 13 ತಿಂಗಳು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಶ್ರುತಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೂ ಗೊತ್ತು, ಶ್ರುತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಪಿತರಂ ಸಂವತ್ಸರಸ್ಯ ಜನಯಿತೃತ್ವಾತ್ ಪಿತೃತ್ವಂ ತಸ್ಯ. ಪಿತರಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಜನಯಿತೃತ್ವಾತ್ ಪಿತೃತ್ವಂ ತಸ್ಯ. ಅವನ ತಂದೆ. ಯಾಕೆ ತಂದೆ? ಸಂವತ್ಸರವನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಸರ್ವಸ್ಯ ಜನಯಿತೃತ್ವಾತ್, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜನರೆಲ್ಲನೂ, ಎಲ್ಲ ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಏನೇನು ಹುಟ್ಟುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ. ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ, ಒಂದು ಗಿಡ ಮರಗಳು ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕೂ ಸೂರ್ಯನೇ ಬಿಸಿಲೇ ಕಾರಣ. ನೂನಂಜನಾ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಸೂತ, ಸೂರ್ಯನೇ ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿರೋದು. ಸರ್ವಸ್ಯ ಜನಯಿತು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಾತನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಜನಯಿತಿ ಪಿತಾ. ಇವನಿಗೂ ಜನಕನಿಗೆ ಪಿತಾ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಜನಕ ತಂದೆಗೆ ಪಿತಾ ಅಂತೀವಿ, ಇವನು ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನ ಅದನ್ನ ಇವನು ಪಿತಾ. ದ್ವಾದಶಾಕೃತಿ, ದ್ವಾದಶ ಮಾಸಾಃ ಆಕೃತಯಃ ಅವಯವಾಃ ಆಕರಣಂ ವಾ ಅವಯವೀಕರಣಂ ಅಸ್ಯ ದ್ವಾದಶ ಮಾಸೈಃ ತಂ ದ್ವಾದಶಾಕೃತಿಂ. 2 ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು. 12 ಮಾಸಗಳೇ ಆಕಾರಗಳು ಅಂದ್ರು. 12 ಮಾಸಗಳಿಂದ ಆಕಾರಗಳಿಂದ ಅವನು ಅವಯವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. 12 ಮಾಸಗಳೇ ಇವನ ಅವಯವ, ಇವನ ಅವಯವಿ. ದ್ವಾದಶಾಕೃತಿ ದ್ವಾದಶಾಕೃತಿ ಇದೆ. ಶುರು ಅಲ್ಲ,
ದ್ವಾದಶಾಕೃತಿ ಇದೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೂ. ದ್ವಾದಶಾಕೃತಿ ದ್ವಾದಶಮಾಸಾಃ ಆಕೃತಯ. ದ್ವಾದಶಾಕೃತಿ ಅಂತ ದ್ವಾದಶಾಕೃತಿ ದ್ವಾದಶಮಾಸಾಃ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಮೇಲೆ ದ್ವಾದಶಮಾಸಾಃ ಆಕೃತವ್ಯಾಃ ಅವಿವೀಕರಣಂ. ದ್ವಾದಶಾಕೃತಿ ಮೂಲದ ಅನುವಾದ. ದ್ವಾದಶಾಕೃತಿ ಮೂಲದ ಅನುವಾದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ. 12 ಆಕೃತಿಗಳು, ಅವಯವಗಳು, ಅವಯವೀಕರಣ. ಇವನ್ನ ಅವಯವ ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂಗಗಳಿಂದ ಈ ಅವಯವಂತವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅವಯವಳುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಕೃತಿ ಹೀರ್ಯ ಕೃತಿ ಅದೇ ಇದೆ. ಕೃತಿ ರೂಪವಾಗಲ್ಲ. ದ್ವಾದಿಂದ ಲೋಪ ಆಗಲ್ಲ. ಕೃತರ್ಸ್ದ್ವ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಕಾದ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೃತರ್ಸ್ದ್ವ ನಿಮ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನುಸ್ವಾರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ದ್ವಾದಶಾಕೃತಿ ಹೊಸ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ರು? 12 ಆಕೃತಿಗಳು, 12 ಆಕೃತಿಗಳು, 12 ಅವಯವಗಳು ಅಥವಾ ಆಕರಣಂಬ. ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವಯವೀಕರಣ, ಅವಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಈಗ ದ್ವಾದಶಮಾಸೈ ಅಸ್ಯ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅವಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. 12 ಮಾಸಗಳು ಅವಯವಾಗಿ ಒಂದು, 12 ಮಾಸಗಳಿಂದ ಅವಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಅವಯವೀಕರಣ. ಹೌದು, ಅವಯವೀಕರಣ ದೀರ್ಘ. ಅವಯವೀಕರಣ ಅಂತ ಅವಯವೀಕರಣ ದೀರ್ಘ ಬೇಡ, ಅವಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಅವಯವೀಕರಣ ಅವಯವೀಕರಣ ಈಗ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಇದು ನೋಡು, ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಯವೀಕರಣ ಬರೀತಾರೆ. ದ್ವಾದಶಾಕೃತಿಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅರ್ಥನ. ದ್ವಾದಶಾಕೃತಿ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ. ಅವಯವೀಕರಣ, ಅವಯವಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ಸ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಆಕೃತಿ ಎಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಆಕಾರ ಎಂದು ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಆಕರಣ ಮಾಡುವಿಕೆ ಎಂದು ಅವಯವಿಯನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವಯವಿಯೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಚ್ವಿ ಬಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘ ಬರುತ್ತೆ. ಅಭೂತ ತದ್ಭಾವೇ ಚ್ವಿ. ಅನವಯವ ಅವಯವ ಸಂಪದ್ಯಮಾನ ಅವಯವೀಕರಣಂ ಅಂತ. ಅವಯವೀಕರಣ ಆ ಪದ ತಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅವಯವೈರೇವ ತಂತುಭಿಃ ಪಟಸ್ಯ ಅವಯವಿತ್ವಂ ಕ್ರಿಯತೆ. ಆತರ ಮಾಡಿದೆ. ಅವಯವಿತ್ವಂ ಕ್ರಿಯತೆ, ಅವಯವೀಕರಣ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವಯವೀಕರಣ, ಅವಯವಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. ಅವಯವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಯವ ಉಳ್ಳವನ ಅವಯವಿ. ಅವಯವ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಅವಯವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಮೂಲ ವಸ್ತು. ಹಾಗೆ 12 ಅವಯವಗಳು ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು, ಅವಯವೀಕರಣ ಮಾಡೋದು ಈ 12 ತಿಂಗಳಿಂದ. ಅದನ್ನ ದ್ವಾದಶಾಕೃತಿ ಅಂತ. ದಿವಹ ಜಿಲೋಕಾತ್ ಪರೇ ಊರ್ಧ್ವೇ. ದಿವಹ ಜಿಲೋಕಾತ್ ಪರೇ ಊರ್ಧ್ವೇ. ಅರ್ಧೇ ಸ್ಥಾನೆ. ಅರ್ಧೇ ಸ್ಥಾನೆ. ತೃತೀಯಸ್ಯಾಂ ದಿವಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಯಾಸ್ಯಾಂ ದೀರ್ಘ ಬೇಡ. ನಿನ್ನದೆಯಾ ದೀರ್ಘ? ಪೆನ್ನು ನಿಂದ ಅವಂದ ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಾಠ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನೇನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಪಿ ಪುಸ್ತಕ, ಪೆನ್. ಹಾ ಇದು ಗೊತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಆಗಿರುವ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕದ್ದಾದ ಇಲ್ಲಿಂದ 3ನೇ ಲೋಕ. ತೃತೀಯಸ್ಯ ಮಿತೋ ದಿವಿಸೋಮಾಸಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ 3ನೇ ಲೋಕ. ಇದು 1, ಅಂತರಿಕ್ಷ 2, ದ್ಯುಲೋಕ 3ನೇದು.
ಅಲ್ಲಿ ಇದಾನಂತೆ. ದ್ವಿಲೋಕವೆಂಬ ಅಡ್ಡ ಬಿದಿರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನೇ ಆ ಜೇನು ರೊಟ್ಟಿ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಶ್ಮಿಗಳೇ ಮರೀಚಿಗಳು, ಮರೀಚಿಗಳೇ ಭ್ರಮರಾಹ ಅಪೂಪ. ಅಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಗಳ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲ ರಸವಂತ ಕಂಡು ನೋಡಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ ಸೂರ್ಯ. ಅಸಾವಾದಿತ್ವ ದೇವ ಮಧು, ಅದು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಂತೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಕ ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಂಪಾಗಿರೋದನ್ನ ಬಸ್ಸುಗಳು ತಗೊಳ್ತಾರಂತೆ, ಬಿಳಿಯಾಗಿರೋದನ್ನ ಆದಿತ್ಯರು, ಇದನ್ನ ರುದ್ರರು, ಇದನ್ನ ಆದಿತ್ಯರು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು. ಮಧುತ್ವ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇಲ್ಲ. ಮಧುತ್ವ ಕಲ್ಪನೆ ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಬರೀ ಇಲ್ಲಿಂದ 3ನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ತೃತೀಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಂಡನಂತೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಶಿಶು ಕ್ರೀಡಂತೂ ಪರಿಯಾತೋ ಧ್ವರಂ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಚೆಂಡು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ 2 ಚೆಂಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದಂತೆ. ಅದು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿಲೋಕದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಮೇಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಸೂರ್ಯನೆಂಬಾತನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಪುರೀಷಿಣಂ ಪುರೀಶವಂತಂ ಉದಕವಂತಂ ಆಹು ಕಾಲವಿದ. ಅವನು ಪುರೀಷಿಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಪುರೀಷ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಬೆಂದು ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಪುರೀಷ. ತೇಜಸ್ಸಿಂದ ತಾನೆ ನೀರು ಬಂದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆಯಂತೆ. ಸೂರ್ಯೇಣವ ಅಮುಷ್ಟಿನ್ ಲೋಕೆ ವೃಷ್ಟಿರ್ಧೃತ ಸ ಏವಾಸ್ಮಿ ವೃಷ್ಟಿನ್ಯಚ್ಛತಿ. ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೂರ್ಯನೇ ವೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಂತೆ. ಸೂರ್ಯನ ರಶ್ಮಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಲೋಕದಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಳೆ, ಸೂರ್ಯ ರಶ್ಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿಯಿಂದ ಪಾಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೇದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಪುರೀಶವಂತ ಉದಕವಂತ, ನೀರಿನನ್ನುಳ್ಳವನು ಅಂತ ಪುರೀಶಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮೃದ್ಧ ನೀರಿದೆಯಂತೆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ. ನೀರು ಏನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಆ ಬಿಸಿಗೆ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಏನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆವಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀರು. ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಪ್ಪ, ಅದು ಯಾವ ನೀರು ಅದು? ಉದಕವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಲವನ್ನು ಎಲ್ಲವರನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಥ ತಮೇವ ಅನ್ಯೇ ಇಮೇ ಓ ಪರೇ ಕಾಲವಿದಃ. ಅಥ ತಮೇವ ಅನ್ಯೇ ಇಮೇ ಉ ಪರೇ ಕಾಲವಿದಃ. ವಿಚಕ್ಷಣಂ ನಿಪುಣಂ ಸರ್ವಜ್ಞಂ. ಚಕ್ಷಣಂ ನಿಪುಣಂ ಸರ್ವಜ್ಞಂ. ಸಪ್ತಚಕ್ರೇ ಸಪ್ತಹಯರೂಪೇಣ ಚಕ್ರೇ. ಸಪ್ತಚಕ್ರೇ ಸಪ್ತಹಯರೂಪೇಣ ಚಕ್ರೇ. ಸತತಂ ಗತಿಮತಿ ಕಾಲಾತ್ಮನಿ. ಸತತಂ ಗತಿಮತಿ ಕಾಲಾತ್ಮನಿ. ಷಡರೇ ಷಡೃತುಮತಿ. ಷಡರೇ ಷಡೃತುಮತಿ. ಆಹುಃ ಸರ್ವಮಿದಂ ಜಗತ್. ಆಹುಃ ಸರ್ವಮಿದಂ ಜಗತ್. ಕಥಯಂತಿ ಅರ್ಪಿತಂ. ಕಥಯಂತಿ ಅರ್ಪಿತಂ. ನಾರಾಯವ ರಥನಾಭೋ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಮಿತಿ. ಅರ್ಥಾರ್ಥನಾಭೋ ನಿವಿಷ್ಟಮಿತಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನು ತಮೇವ ಆ ಆದಿತ್ಯರನ್ನೇ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಾಲವನ್ನು ಬಲ್ಲವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಂಡಿತರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ವಿಚಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿಪುಣರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕವರು ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆದಿತ್ಯರನ್ನ. ಅವನು ಸಪ್ತಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 7 ಬಣ್ಣಗಳೇ 7 ಕುದುರೆಗಳು. ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ 7 ಬಣ್ಣಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಂಪು, ಬೆಳಪು, ಕಪ್ಪು, ಹಸಿರು, ನೀಲಿ, ಇದು ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಬಣ್ಣಗಳು. ಅದನ್ನೇ ಕುದುರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೂಪದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಲಾತ್ಮನಲ್ಲಿ, ಅದು ಕಾಲಾತ್ಮನಲ್ಲಿ 6 ಋತು ಎಂಬ ಕಾಲ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ 5 ಋತು ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ 5 ಹೇಳಿದ್ರು, ಷಡ್ಋತುಮತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 6 ಋತುವನ್ನುಳ್ಳ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ, ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹೇಗೆ ಆ ಹಬ್ಬಲ್ಲಿ ಆ ಫೋಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾಲಾತ್ಮರಾದ ಆದಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿಳಿದವರು ಅಂತ. ಇದು ಭಾವನೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಉಪಾಸಕನಾದವನು ಆದಿತ್ಯನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಭಾವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಬರೀ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಭಾವನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಭಾವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಹಮಸ್ಮಿ ಅಂತ. ಇದು ಅಹಂಗ್ರಹೋಪಾಸನೆ. ಇದು ಪ್ರಾಣೋಪಾಸನೆ, ಆದಿತ್ಯಾತ್ಮೋಪಾಸನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಹಂಗ್ರಹೋಪಾಸನೆ. ಅರಾಯ ರಥನಾಭ ಅನ್ನೋದು ರಥದ ಗುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಾರೆಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ.
यदि पंचपादो द्वादशाकृति यदि वा सप्तचक्रः षडरः यदि पंचपादो द्वादशाकृतिः यदि वा सप्तचक्रः षडरः सर्वथापि संवत्सरः कालात्मा प्रजापतिः संवत्सरः कालात्मा प्रजापतिः चंद्रादित्य जगतः कारणं चंद्रादित्य लक्षणो जगतः कारणं तात्पर्य बರೆದುಬಿಟ್ಟು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಒಟ್ಟು ಮಂತ್ರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ 5 ಪಾದ 12 ಆಕಾರ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ 7 ಚಕ್ರ 6 ಋತು ಅಂತಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 5 ಪಾದ ಅಂದ್ರೆ 5 ಋತು ಆಮೇಲೆ 12 ಆಕಾರ ಅಂದ್ರೆ 12 ತಿಂಗಳು ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ 7 ಕುದುರೆ ರೂಪದಿಂದ 6 ಋತು ರೂಪದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಆಗಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಸಂವತ್ಸರ ರೂಪಿಯಾದ ಕಾಲಾತ್ಮನಾದ ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ಚಂದ್ರ ಆದಿತ್ಯ ರೂಪನಾಗಿ ಅವನೇ ಚಂದ್ರರೂಪನಾಗಿಯೂ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ 2 ರೂಪ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪ ಚಂದ್ರರೂಪ ಅನ್ನ ರೂಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ ಆದಿತ್ಯ ರೂಪ ಪ್ರಾಣ ರೂಪ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇದೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರಿಂದಲೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗು ಹೋಗುವಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹುಟ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಅವರಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅವನೇ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾತ್ಮಕನಾದ ಪ್ರಜಾಪತಿಯೇ ಕಾಲಾತ್ಮ ಒಂದು ತಿಥಿ ರೂಪವಾದ ಕಾಲ ಅಹೋರಾತ್ರ ರೂಪವಾದ ಕಾಲ ಚಂದ್ರರೂಪವಾದ ಕಾಲ ಆದಿತ್ಯ ರೂಪವಾದ ಕಾಲ ಆ ರೂಪವಾದ ಪ್ರಜಾಪತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಒಂದಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ ಬೇರೆ ಆ ಪ್ರಜಾಪತಿಯಾದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನೇ ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಇದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಸಂವತ್ಸರೂಪಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಅಹಮೇವ ಆದಿತ್ಯ ಚಂದ್ರರೂಪೇಣ ಮರ್ತೆ ಮೈಯೇವ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಜಗತ್ ಓತಪ್ರೋತಂಚ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ ನಾನು ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯ ರೂಪದಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೇ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನೇ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನೇ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನಾನೇ ಇರ್ತಕ್ಕವನು ನನ್ನ ರೂಪವೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ನಾನು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದಲೇ ಭಾವಿತನಾಗಿ ಪಕ್ವರಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಉತ್ತರ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು 14 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ ಈಗ ಅದೇ ಸಂವತ್ಸರೂಪಿಯಾದ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಮಾಸೋ ವೈ ಪ್ರಜಾಪತಿ ತಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ಏವ ರೈಃ ಶುಕ್ಲಃ ಪ್ರಾಣಃ ತಸ್ಮಾದೇತೆ ಋಷಯಃ ಶುಕ್ಲ ಇಷ್ಟಂ ಕುರ್ವಂತಿ ಇತರಸ್ಮಿನ್ मासो वै प्रजापतिः तस्य कृष्णपक्ष एव शुक्लः प्राणः तस्मादेते ऋषयः शुक्ल इष्टं कुर्वन्ति इतरस्मिन् एव रैः ಹೇಳೋ शुक्लः प्राणः तस्मादेते ऋषयः शुक्ले इष्टं कुर्वन्ति इतरस्मिन् इतरः अल इतरे इतरः इतरो इतरे इतरम् इतरो इतरान् इतरस्मै इतरस्मात् याके सर्वनाम शब्दत्वा सर्वनाम्नः स्मास्मिनौ सर्वनाम्नः स्मास्मिनौ शब्द याद करना ಸಂವತ್ಸರೂಪಿಯಾದ ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ಮಾಸರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮಾಸದ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೆ ಅದನ್ನೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಸದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮಾಸ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲ 30 ದಿನದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಅಂತ 2 ಭಾಗ ಅದು ಶ್ರುತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಮೊದಲು ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷವೇ ಅನ್ನ ಅದೇ ಸೋಮ ಅದೇ ಚಂದ್ರ ಅದೇ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ರೈ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಣ ಅದೇ ಆದಿತ್ಯ ಅದೇ ಅತೃ ಅದೇ ಅಗ್ನಿ ಆದ್ರಿಂದ ಏತೇ ಋಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉಪಾಸಕರಾದ ಋಷಿಗಳು ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಯಾಗವನ್ನ ಇಷ್ಟಮನೆ ಯಾಗವನ್ನು ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಉದಗಯನ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಪುಣ್ಯಾಹೇಶು ಕಾರ್ಯಾಣಿ ಅಂತ ಅಪಸ್ತಂಭ ಸೂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಶಾಂತಿ ತುಷ್ಟಿ ಪುಷ್ಟಿ ಯಾಗ ಹೋಮ ಹವನ ದಾನ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇತರ ಕರ್ಮಿಗಳು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಉಪಾಸಕರು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಶುಕ್ಲವೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೊಳತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪಾಸನಾ ಬಲದಿಂದ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು
ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಫಲವನ್ನೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮಿಗಳು ಉಪಾಸಕರು ಅಲ್ಲದವರು ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಫಲವನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಈ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀರ್ಯಯುತವಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಸ್ಮಿನ್ನಿದಂ ಶ್ರಿತಂ ವಿಶ್ವಂ ಯಸ್ಮಿನ್ನಿದಂ ಶ್ರಿತಂ ವಿಶ್ವಂ ಏವ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಸಂವತ್ಸರಾಖ್ಯಃ ಏವ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಸಂವತ್ಸರಾಖ್ಯಃ ಸ್ವಾವಯವೇ ಮಾಸೆ ಸ್ವಾವಯವೇ ಮಾಸೆ ಕೃತ್ಸ್ನಃ ಪರಿಸಮಾಪ್ಯತೆ. ಕೃತ್ಸ್ನಃ ಪರಿಸಮಾಪ್ಯತೆ. ಯಾವ ಈ ಕಾಲಾತ್ಮರಾದ ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅವನೇ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವೋ, ಆ ಸಂವತ್ಸರವೆಂಬ ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ತನ್ನ ಅವಯವವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಸ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೂ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಾನೋ, ಹಾಗೆ ಸಂವತ್ಸರೂಪಿಯಾದಂತಹ ಆದಿತ್ಯನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಅವಯವವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಸವೆಂಬ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ತುಂಬಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬಿಡದೇನೆ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂವತ್ಸರೂಪಿಯಾದ ಪ್ರಜಾಪತಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಕಾಲಾತ್ಮಕವಾಗೇ ಇದೆ ಅಂತ. ಮಾಸೋ ವೈ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಮಾಸೋ ವೈ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಾಸದಲ್ಲೇ ತಾನೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹುಟ್ಟೋದು. ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ವೈಶಾಖದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಜ್ಯೇಷ್ಠ, ಇಲ್ಲ ಆಷಾಢ, ಇಲ್ಲ ಶ್ರಾವಣ, ಭಾದ್ರಪದ, ಆಶ್ವೀಜ, ಕಾರ್ತಿಕ, ಮಾಘ, ಪುಷ್ಯ, ಮಾಘ, ಫಲ್ಗುಣ, ಬೇರೆ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾಸವು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು. ಮಾಸವೇ ಅಲ್ವೇ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಯಥೋಕ್ತ ಲಕ್ಷಣ ಏವ ಮಿಥುನಾತ್ಮಕಃ. ಯಥೋಕ್ತ ಲಕ್ಷಣ ಏವ ಮಿಥುನಾತ್ಮಕಃ. ಹೇಗೆ ಸಂವತ್ಸರೂಪಿಯಾದ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮಿಥುನಾತ್ಮಕನೋ, ಮಾಸರೂಪಿಯಾದ ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ಮಿಥುನಾತ್ಮಕವೇ, ಜೋಡಿ ರೂಪದವರಾಗೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಭಾಗ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಜೋಡಿ. ಮಿಥುನಾದಿಂದನೇ ಹುಟ್ಟೋದಾ, ನೈಶೂನ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ತಕ್ಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ, ನಾವು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಇದೀವೋ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೈಸೂರು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳೋ ಹಂಗೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಭೌತಿಕ, ಕಾಲ ಭೌತಿಕ ಅಲ್ಲ. ಕಾಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಗಂಡು ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತಹ ಮಾಡಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಜೋಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಕಲ್ಪನೆ. ಯಥೋಕ್ತ ಲಕ್ಷಣ ಏವ ಮಿಥುನಾತ್ಮಕಃ. ಲಕ್ಷಣ ಏವ ಮಿಥುನಾತ್ಮಕಃ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷಣವಾಯ ಆಗಿರುವ ಮಿಥುನಾತ್ಮಕನು. ಮಿಥುನ ಆತ್ಮನೇ ಸ್ವರೂಪ. ಮಿಥುನ ಸ್ವರೂಪದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಜೋಡಿ ಸ್ವರೂಪದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತಸ್ಯ ಮಾಸಾತ್ಮನಃ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ಏಕೋ ಭಾಗಃ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷೇ ಏವ ರೈಃ. ತಸ್ಯ ಮಾಸಾತ್ಮನಃ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ಏಕೋ ಭಾಗಃ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ಏವ ರೈಃ. ಅನ್ನಂ ಚಂದ್ರಮಾಃ. ಆ ಮಾಸಾತ್ಮನಾದ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಅದೇ ರೈ, ಅದೇ ಅನ್ನ, ಅದೇ ಚಂದ್ರ. ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಉತ್ತರ ದೇಶದವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ. ನಮಗೆ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣಿಮಾನ ಮಾನ ಮಾಸ ಅಂತ. ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಮಾಸ ಆಗೇ ಇರೋದು, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಮಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಮಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ. ನಾವು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಮಾಸ ಮುಗೀತಿ ಅಂತೀವಿ. ಅದಂಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂತೀರ, ಮಾಸ ಮುಗೀತು ಅಂತೀರಲ್ಲ. ಅಮ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಅಲ್ವೇ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ 15 ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೂರ್ಣಿಮೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಸ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಪೂರ್ಣಿಮೆಗೆ ಮಾಸ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಆಗೋದು. ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಬರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಾದ್ರಮಾಸ ಮುಗೀತು ಅವರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಶ್ವೀಜ ಮಾಸ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ. ನಾವು ಭಾದ್ರಪದ ಬಹುಳ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಆಶ್ವೀಜ ಬಹುಳ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಶ್ವೀಜ ಶುದ್ಧ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆಶ್ವೀಜ ಶುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗಂತೂ ಬಹಳ ದಿನ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶ್ರುತಿಯು ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ಣಮಾಸೇದಿ ಖೇರ್ಮುಖಂ ವಾ ಏತತ್ ಸಂವತ್ಸರೇ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ಣಮಾಸ. ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ಣ ಸಂವತ್ಸರದ ಮುಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಮುಖ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಲ್ಗುಣಿ ಪೂರ್ಣಮಾಸೇದಿ ಖೇರ್ಮುಖಂ ವಾ ಏತತ್ ಸಂವತ್ಸರೇ. ಫಲ್ಗುಣಿ ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುದ್ಧ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂವತ್ಸರ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರುತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಇದೆ, ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಂವತ್ಸರ ಮುಗೀತು, ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಾರಸ್ಪತ್ಯಮಾನ ಅವ್ರದ್ದು ಬಾರಸ್ಪತ್ಯಮಾನ. ಬಾರಸ್ಪತ್ಯಮಾನದ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಅದು ಸಂವತ್ಸರ ಇದಲ್ಲ, ಶಾರ್ವರಿ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ನಮಗೆ ಶಾರ್ವರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಶಾರ್ವರಿ, ಪ್ಲವ, ಶುಭಕೃತ್, ಶೋಭಕೃತ್, ಕ್ರೋಧಿ, ವಿಶ್ವಾಸು, ಪರಾಭ, ಪ್ರಣಂಗ, ಕೀಲಕ, ಸೌಮ್ಯ, ಸಾಧ, ವಿರೋಧಕ ಸಂವತ್ಸರ ಅಂತ ಅವರು. ವಿರೋಧಕರು ನಾವು ಸಂವತ್ಸರಸ್ಯ ಸಂವತ್ಸರ ಇದೆ. ವಿರೋಧಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿರೋಧಕರು ಅಲ್ಲ, ಶಾರ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾರ್ವರಿ, ನಮ್ಗೆ ವಿರೋಧಕರು ಅಂತಾರೆ. ಭಾರತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಇದು ರವಿ ಅಲ್ಲ, ಗುರುವಿನ ಗತಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಅವರಿಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಂದಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಉತ್ತರ ದೇಶದವರು ಬಾಲಸ್ಪತ್ಯಮಾನ, ಉತ್ತರ ವಿಂಧ್ಯೋತ್ತರದವರ ಬಾಲಸ್ಪತ್ಯಮಾನ, ನಾವು ಬಿಂದು ದಕ್ಷಿಣದವರೇ ನಾವು. ಇದು ಔತ್ತರಯಾಹ ಉತ್ತರ ದೇಶದವರು, ಪಂಚ ಗೌಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಪಂಚ ಗೌಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವರು. ಗೌಡ ಸರಸ್ವತಿ GSB ಅವರು ಪಕ್ಕಾ ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದಿಗಳು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ ಉತ್ತರ ಇದೆ. ಯಾಜ್ಞನಿಕರು ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದಿಗಳೇ. ಆ ಪಶ್ಚಿಮರು ಬಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದನೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಮ್ ವೇದ ಇದಂತ ವೇದ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ ನೀವು ಅಂತಂತಾರೆ. ನಮ್ ವೇದ ವೇದ ಅಂತ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಿದವರು. ತಸ್ಯ ಮಾಸಾತ್ಮನ ಪ್ರಜಾಪತೆ ಏಕೋ ಭಾಗ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಮಾಸಾತ್ಮನ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷವೇ, ಅದೇ ರೈ ಚಂದ್ರ ಅನ್ನ. ಅಪರೋ ಭಾಗ ಶುಕ್ಲ, अपरो भाग शुक्ल शुक्लपक्ष, प्राण आदित्य अत्त अग्नि, आदित्य ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಶುಕ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ, ಅದೇ ಪ್ರಾಣ, ಅದೇ ಆದಿತ್ಯ, ಅದೇ ಅತೃ, ಅದೇ ಅಗ್ನಿ, ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಯಸ್ಮಾತ್ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರಾಣಂ ಸರ್ವಮೇವ ಪಶ್ಯಂತಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಣದರ್ಶಿನಃ ಏತೆ ಋಷಯಃ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷೇಪಿ ಇಷ್ಟಂ ಯಾಗಂ ಕುರ್ವಂತಃ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೇ ಏವ ಕುರ್ವಂತಿ. ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷಾತ್ಮನಾದ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಯಾರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಂತಹ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಣವೇ, ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಸೂತ್ರಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮನೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರು ಆ ಪ್ರಾಣದರ್ಶಿಗಳಾದ ಋಷಿಗಳು ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷದ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಫಲವನ್ನೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದೇ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇವರು ಉಪಾಸಕರು ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷದೇ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ. ಹೋಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು. ಪ್ರಾಣ ವ್ಯತಿರೇಕೇನ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ತೈಹಿ ನ ದೃಶ್ಯತೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷಸ್ಥೈಹಿ ನ ದೃಶ್ಯತೆ ಅವರಿಗೆ, ಆ ಪ್ರಾಣೋಪಾಸಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಗಿಂತ ಬೇರೆ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷವಾಗಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮಾಗಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಜಗದಾತ್ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಅಗ್ನಿ ಹತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋರು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲ, ಆ ಉಪಾಸಕರು ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರು ಅಲ್ಲ, ಅದರ್ಥ ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೆ. ಇವಾಗ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇದು ಭೇದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಪಾಸಕರು ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಪ್ರಾಣನನ್ನ, ಸಮಷ್ಟಿ ಪ್ರಾಣೋಪಾಸಕರಲ್ಲ ಇವರು ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷವೆಂಬ ಇದು ವಿಶೇಷಣವುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನ, ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸಂವತ್ಸರವೆಂಬ ವಿಶೇಷಣವುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಸಂಕುಚಿತ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದಾರ ಅಂತ. ಪ್ರಾಣಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನ ಆಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಭಾಷಿಕಾರರು ವಿಶೇಷಣ ತಸ್ಮಾ ಪ್ರಾಣದರ್ಶಿನ ಏತೆ ಋಷಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣದರ್ಶಿಗಳಾದ ಈ ಋಷಿಗಳು ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಣದರ್ಶಿಗಳು ಉಂಟು. ಯಾವ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಷ್ಟಿ ಪ್ರಾಣವೇ. ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದೇ ಪ್ರಾಣ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅವ್ರೆ. ಈ ಉಪಾಸಕರು ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ? ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಣಗೆ ಸಂಕುಚಿತತ್ವ ವಿಕಾಸತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣ ತತ್ವಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಉಪಾಸಕರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋ ಉಪಾಸಕರಲ್ಲಿ ಆ ಭೇದ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವರು ರೈ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರೋ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋರು ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾಣ, ಉತ್ತರಾಯಣವೂ ಪ್ರಾಣ, ಸಂವತ್ಸರವೂ ಪ್ರಾಣ, ಆದಿತ್ಯನೂ ಪ್ರಾಣ, ಇಡೀ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರು ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾಗ ಮಾಡು ಆ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮ ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂತವರೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಫಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸಂಶಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉಪಾಸಕರು ಹಿಂದಿನ ಉಪಾಸಕರಿಗಿಂತ ಭೇದ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂವತ್ಸರ ರೂಪಿಯಾದ ಪ್ರಾಣನನ್ನ
ಅವನೇ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಣ ಆಗಿರೋದು. ತತ್ವದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರೆ, ಹಾ. ಉಪಾಸಕನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಹಂಗ ಭಾಷೆ ಮಾಡಿ ಬರಲ್ಲ, ಬರೀ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಉಪಾಸಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಣ ಭಾಷೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇದು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಒಳ್ಳೆ ಆ ಪ್ರಾಣನೇ ಸಂವತ್ಸರೂಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಪ್ರಾಣನೇ ಮಾಸರೂಪವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ್ಥ ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೆ. ಹಾ. ತತ್ವದ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ತತ್ವಗಳಲ್ಲ, ನಾನು ಉಪಾಸಕನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಉಪಾಸಕನು ಆ ಉಪಾಸಕನೇ ಮಾಡಿದವನೇ, ಮತ್ತೆ ಈ ಉಪಾಸಕನೇ ಇದು ಅವನ್ಗೆ ಅದೇ ಉಪಾಸಕನೇ ಇವನೇ. ಈ ಹಿಂದಿಂದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೊನೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾಪಿ ಸಂವತ್ಸರ ಕಾಲಾತ್ಮ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವಿಶೇಷಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಂಶಯ ಬಂತು ನಂಗೆ. ಹಿಂದೇನುವೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮೋಪಾಸಕರು ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದಂತೆ ಎಂದಿರುವರು. ಪ್ರಾಣಾತ್ಮೋಪಾಸಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇದು. ಅಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಣೋಪಾಸಕರು ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಆ ವಿಶೇಷಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಂಗೆ. ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಣೋಪಾಸಕರು ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಗ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣೋಪಾಸಕರು ಸಮಾನ. ಅವರು ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾಣಾತ್ಮ ಅವನ ಅವಯವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಣ ಅಹೋರಾತ್ರ ಇಲ್ಲುವುದು ಅಹಸ್ಯಂಬ ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಹೋರಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಹಸ್ಯಂಬ ಪ್ರಾಣ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೇನು ಭಾಷ್ಯಭಾಗ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 14 ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಶೇಷಣ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಂಶಯ ಬಂತು. ಅಲ್ಲೂವೆ ಯಸ್ಮಾದ್ ಏಷಃ ಅವಿದುಷಾಂ ನಿರೋಧ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಆದಿತ್ಯಾಧಿ ನಿರುದ್ಧಾಹ ವಿದ್ವಾಂಸ ನೈತೆ ಸಂವತ್ಸರಂ ಆದಿತ್ಯಂ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸಂವತ್ಸರ ರೂಪಿಯಾದ ಪ್ರಾಣ. ಹೌದು, ಅವನೇ ಸಂವತ್ಸರ ಪ್ರಾಣನೇ ಮಾಸೋವೈ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಆಗಿ. ಹಾ, ತತ್ವದ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದೇ ಉಪಾಸನೆ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಣದ ಉಪಾಸನೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಣೋಪಾಸನೆ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಅಹಪ್ರಾಣೋಪಾಸನೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಹಪ್ರಾಣೋಪಾಸನೆ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಣೋಪಾಸನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು? ಅವನು ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆ ಸಂವತ್ಸರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಉಪಾಸಕನ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಪಾಸನಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಅವನನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಆ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮನ್ನೇ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಅವನನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನೇ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇತರೇತು ಪ್ರಾಣಂ ನ ಪಶ್ಯಂತಿ ಇತಿ. ಗುರುಗಳು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅವಾಗ ಅವನು. ಅಲ್ಲ, ಸಂವತ್ಸರ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಆ ಭಾವನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ವಾ? ಇವನು ಸಂವತ್ಸರ ರೂಪಿನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ ಅಲ್ಲ ಭಾವನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂವತ್ಸರಾತ್ಮ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮಾಸರೂಪವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವರೂಪವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಜಗದಾತ್ಮ ಇದೆ ಭಾವನೆ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಸನೆ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾನು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಮಹಿಮೆಗೆ ಹಂಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಇದು ಅರ್ಥವಾದ ವಾಕ್ಯವೇ ಹೊರತು ಇದೇನು ವಿಧಿವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ. ವಿಧಿವಾಕ್ಯ ಅದೇ. ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸತಿ ಉಪಾಸನೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿ ಉಪಾಸನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ? ಈ ಗುಣೋಪಾಸನೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಗುಣೋಪಾಸನೆ ಏನಲ್ಲ, ಅವನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಹಿಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸಂವತ್ಸರೂಪಿಯಾದ ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ಮಾಸರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮಾಸರೂಪಿಯ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಹೋರಾತ್ರ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಾದ ಇದು ಮಾಸವಾಗಿರುವ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಣ, ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ಅನ್ನ, ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಅಹಸ್ಸು ಪ್ರಾಣ, ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನ, ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಯಣ ಪ್ರಾಣ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಅನ್ನ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಜಾಪತಿ 2 ಭಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಜಾಪತಿತ್ವ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಜಾಪತಿತ್ವ ಸ್ವರೂಪ. ಆಮೇಲೆ ಆದಿತ್ಯ ಚಂದ್ರಾತ್ಮಕನಾಗಿ ಅವನೇ ಇರೋದು. ಪ್ರಜಾಪತಿ 2 ರೂಪದಿಂದ ಇರೋನು, ಮಿಶ್ರಾತ್ಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವರು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಕರ್ಮಿಗಳು ಈ ಭಾಗ ಬಂದು ನೋಡ್ದೇನೆ ಕರ್ಮವಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಪ ಫಲ. ಇವರು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2 ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ರೂಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಕಾಣೋರೇ ಅಲ್ಲ. ಇವರು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರ ಸೋಮ ಬೇರೆ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇದು ಅಡ್ಕೋಬಿಡತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಸಮಷ್ಟಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಸಂವತ್ಸರ ಅಂತಾನು, ಒಬ್ರು ಸಮಷ್ಟಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಮಾಸ ಅಂತಾನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಸಮಷ್ಟಿ ಪ್ರಾಣೋಪಾಸನೆ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಸಮಷ್ಟಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಸಂವತ್ಸರ ಅಂತಲೂ, ಕೆಲವರು ಸಮಷ್ಟಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಮಾಸ ಅಂತಲೂ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ. ಸಂವತ್ಸರ ಮಾಸ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಂದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಅವನು ಬೇರೆಯವರು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ಶನ ಉಪಾಸಕವಲ್ಲದೆ ಇರುವ, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ರೂಪವಾದ ಕೃಷ್ಣಾತ್ಮನನ್ನೇ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
ಇತರ ಅಂದ್ರೆ ಇತರ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಅವರು ಮಾಡುವರಾಗ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ಲೇಪಿ ಕುರುವಂತೋಪಿ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾಗ ಮಾಡುದು ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಫಲವೇ ಬರೋದು ಅವರಿಗೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಫಲವೇ ಬರೋದು, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಫಲ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಬೇಕು, ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಕುಡಿಬೇಕಾ? ಈ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಹೇಳುವಾಗ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ಗುರುಗಳೇ, ಅವರು ದಕ್ಷಿಣಾಯನದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಉತ್ತರಾಯಣದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅತಶ್ಚಾಯನೇಪಿ ದಕ್ಷಿಣೇ ಅಂತ ಸೂತ್ರ. ಅತಶ್ಚಾಯನೇ, ಅತಶ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಅವರು ಉತ್ಸಾಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಹಗಲು ಹೋದ ಫಲವನ್ನೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಫಲವನ್ನೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ವಿಚಾರದ ಹೊರತು ಬರೀ ಕಾಲವಾಸ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಹಾ ಓದಿಮ ಎಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಅವಸ್ಥಾ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷಗಳು ಪೇಜು 26.